परम सत्कारयोग साध संगत जी, सारी ही रसना पवित्र कर लीए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, साखी दा सिरलेख है छाती दी जलन दूर हुई। इस साखी संबंधित है सेठ भजनीक सिंह जी मंडी। संत नगर जदों होला होया सी, उस तो कुछ समा पहले दी गल है। सेठ भजनीक सिंह जी काफ़ी बीमार हो गए। बुखार भी ऐसा चढ़िया कि उतरन दा नाम ही ना लवे। बड़ियां दवाइयां कीतियां पर बुखार 104 डिग्री तो घटे ही ना। डॉक्टर जवाब दे दिता अते कहा कि संत भजनीक सिंह नूं चंडीगढ़ लै जाओ। बुखार लगातार 2 महीने 104 डिग्री रहन करके नाल छाती विच जलन भी रहन लग पई। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ। ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਲਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ तद तक तो कुछ आराम रहे। कैप्सूल का असर खत्म होंदिया ही जलन फिर तेज हो जाया करे। हालत यह हो गई कि हर वक्त कैप्सूल जेब विच रखी रखन, जदों जलन छाती विच होए कैप्सूल खा लैन, पर अंदरों परेशानी घटे ही ना। संत नगर का होला आ गया। सेठ भजनीक सिंह जी के पिता जी कोई होला मेला नहीं सन छड्डदे। सेठ भजनीक सिंह जी भी अपने पिता वांगू ही हर मेले हर होले ते जाते हैं। भावें तकलीफ काफ़ी सी, पर फिर भी भजनीक सिंह जी ने होले ते संत नगर जाण दा विचार बना ही लिया। कैप्सूल नाल लए, जदों तकलीफ वधन लगे कैप्सूल खा लिया करन। संत नगर होले दे दौरान ही एक दिन सेठ भजनीक सिंह जी ने सवेरे आसा दी वार दी समाप्ति मगरों श्री सतगुरु जी के चरणों विच बेनती की कि ਉਹ कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हुक्म होया कि डेरे आ जाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का डेरा संत नगर ही सी। सेठ भजनीक सिंह जी तुरंत डेरे पहुँच गए। सच्चे पातशाह जी भी आ गए अते कमरे विच जल वरतन चले गए। उस वेले ही सेठ भजनीक सिंह नूं पातशाह जी ने बुलाया अते पुछया कि की गल है। भजनीक सिंह ने अपनी सारी कष्ट गाथा सुना के अर्ज की, सच्चे पातशाह जी छाती विच जलन ने बड़ा ही परेशान किया होया है। जिन्ना चिर कैप्सूल खाई जावां कुछ आराम रहिंदा है, जदों कैप्सूलों का असर खत्म हो जाता है जलन मेरी फिर वध जाती है। किरपा करो रोग तो मुक्ति बख्शो जी। हुक्म होया 1 मील सवेरे सैर रोज़ करया करो। सच्चे पातशाह जी किरपा करनगे। अगली गल सेठ भजनीक सिंह जी दे शब्दां विच। भजनीक सिंह जी ने कहा, जदों सच्चे पातशाह जी ने मैनू 1 मील रोज़ सैर करन दा हुक्म किया तां मैं 7 बचन कहा। सैर तां भावें मैं अगे भी रोज़ सवेरे करया करदा सां, उस नाल तकलीफ नूं कोई असर नहीं सी पैंदा, पर जदों सच्चे पातशाह जी ने सैर करन लई हुक्म किया तां मैं ये नहीं कहा कि मैं सैर तां अगे ही रोज़ करदा हाँ, सगों जाणिया कि असर सैर विच नहीं बचन मनन विच ही हुंदा है। सच जानना साध संगत जी, सच्चे पातशाह जी दा बचन होण तो बाद मैनू छाती विच जलन महसूस ही नहीं हुई। ऐसा चमत्कार होया कि होले मेले दे दौरान भी बाकी दे कैप्सूल मेरी जेब विच ही पए रहे, उन्हां दी लोड़ ही महसूस नहीं हुई। सैर ते मैं मंडी आके शुरू की सी। सो इस तरह मेरा रोग सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी ने होले दौरान ही कट दिता। मैं नेम नाल हुक्म अनुसार 1 मील दी सैर रोज़ करदा रहा। मैनू उस तो बाद कदे फिर जलन हुई ही नहीं। एक होर घटना है। उपरोक्त सतगुरु किरपा की साखी सुणांदिया होया सेठ भजनीक सिंह जी ने एक होर घटना दसी।
ਜੋ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਰਦਨ ਮੋੜਨੀ ਘੁਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਠ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਫੇਰ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੇਠ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਸ ਪਏ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੇਠ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗਰਦਨ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਠ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸੇਠ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ 'ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 17 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਕਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਲਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ TB ਗਲਾਈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। 2-3 ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਉਭਰੀ ਗਿਲਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਿਲਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਗਿਲਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।
ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਕਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲਟੀ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਹੈ।